اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے اب ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو۔ ارے یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی۔ او نبی کے عاشقوں، تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا۔ وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اجتماعی قربانی 2023 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے، آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ حصہ لینے کے لیے اس نمبر پر کال کریں۔ میرے بزرگوں، کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر؟ بچی جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے، ماں باپ آخر مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، پرایا دھن ہے، دیر ہو رہی ہے نا نکاح میں، آج نہیں کل بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے، دیر صحیح لیکن ہو جائے گا رشتہ ایک نہ ایک دن۔ لیکن ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو جائے، پھر وہ متعلقہ ہو کر بوڑھے باپ کی چوکھٹ پر جب آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اس بوڑھے باپ کا خون چلتا ہے، ہائے میری جوان بچی گھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ کہے گا دیکھو تمہارے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی تم تک دین پہنچانے کی بنا پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی وادی میں گھسیٹا گیا، دوڑایا گیا۔ تمہارا نبی تو وادی طائف میں چل نہیں سکتا تھا، اتنے پتھر برسائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے دونوں جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ مائی صدیقہ بات چیت کا سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا، ایک دم سے پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دین کون سا آیا؟ آپ چونکے عائشہ یہ کیا سوال کیا تم نے؟ پوچھا تو یہ پوچھا، یہ تمہیں پوچھنا تھا کہ عائشہ جب تم نے سوال کیا ہے میں تمہارے سوال کو تم کو جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم آج تک میں نہیں بھولا ہوں۔ کہ عائشہ میری قوم نے 7.5 کلومیٹر تک مجھے دوڑایا ہے، میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا تھا، عائشہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں جب اندھیرا چھا گیا تو میں نے زمین پکڑ لی، میں بیٹھ گیا، اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا نہیں آئی، اور وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر بچھ کے میرے دونوں بازو کو پکڑ کر انہوں نے کھڑا کیا۔ عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر چلتے تھے، کیا 7.5 کلومیٹر تک انہوں نے مجھے دوڑایا۔ اللہ کہے گا او پونا والو، ارے تمہاری بڈھی تمہاری گھر والی تم سے نہیں چھوٹتی، تمہارا جاب تم سے نہیں چھوٹتا، تمہاری دکان، تمہاری فیکٹری، تمہاری کھیتی، تمہاری تجارت اور تمہاری ملازمت تم سے نہیں چھوٹتی۔ 4 مہینے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا، نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کہیں جائے۔ مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ فیصلہ کیا آج رات تو اللہ کے نبی کا کام تمام کر ڈالتا ہے۔ گھیر لیا چاروں طرف سے، باہر نکلتے حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے گی۔ اللہ نے وہی بھیجی، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اب نکل جائیے، چھوڑ دیجئے مکے کو الوداع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے، ان دشمنوں کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسے اندھے پن کا پردہ پڑ گیا، یہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پائے۔ لیکن اس رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر بیت اللہ پر نگاہ ڈالے جا رہے اور زبان مبارکہ سے کہے جا رہے اے بیت اللہ تو اللہ کا ڈر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، تو میرا جائے پیدائش رہا ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے اب ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے بازی لگاتے ہو۔ ارے یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنی ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ
कोर्ट मैरिज करके वो मनशाही जिंदगी गुजार रही थी। ओ नबी के आशिकों, तुम अपने को नबी का आशिक बतलाते हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो। ये 14वीं और 15वीं सदी में हमारे उम्मत मोहम्मदिया की बेटियां मुर्तद हो रही थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुर्तद हो रही थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट रहा था, दीन की धज्जियां हो रही थी, दीन के जनाजे निकल रहे थे। बतलाओ तो सही गुनाह वालों, उस जमाने के अंदर तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के लिए कितनी जान लगाई और कितना माल लगाया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कल क़यामत में अल्लाह की अदालत में हमको और आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ये दीन अमानत है और कल क़यामत में अल्लाह इस अमानत के बारे में पूछेगा। ये मेहनत, ये दावत, ये नक़्ल हरकत, ये तबलीग, मेरे बुजुर्गों, कोई तबलीग वालों के अपने घर की ठेकेदारी और इजारादारी नहीं है। ये काम पूरी उम्मत के मिलजुल के करने का काम है। इस उम्मत का ताजिर, इस उम्मत का मजदूर, इस उम्मत का पेशगी, उम्मत का एमकॉम और LLB और मुफस्सिर और मुहद्दिस, यहाँ तक के मूंगफली का थैला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा का चलाने वाला और सब्जी तरकारी की आवाज़ लगाने वाला, ये पूरी उम्मत बराबर की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जिम्मेदार है। कल क़यामत में एक एक फर्द से अल्लाह अपने दीन के बारे में पूछेगा। यही तो वजह थी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेईमान का जनाजा गुजरता हुआ देख लेते, अमीरुल मोमिनीन की चीखें निकल जाती। लोगों ने कहा गवर्नर साहब, मरने वाला बेईमान है, इसकी मौत पर आपका रोना कैसा? फरमाया जानता हूँ ये बेईमान है, ये बेईमानी की मौत मरा है, लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, उसके कटहरे में उमर को लाकर खड़ा कर दिया जाए और अल्लाह उमर से पूछे, उमर तू तो इलाके का जिम्मेदार था, सेंटर का जिम्मेदार था, हल्के का जिम्मेदार था, मस्जिद का जिम्मेदार था, अपनी बस्ती का, अपने घर का तू जिम्मेदार था। उमर ये बतला, तेरे होते हुए हमारा ये बंदा बगैर कलमे के दुनिया से कैसे रुखसत हुआ, बगैर कलमे के इसका जनाजा कैसे उठा? उमर खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा? आज तो मुसलमान बेईमानी की मौत मर रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज तक हमसे जितनी गफलत हुई दीन पर चलने में और दीन की मेहनत में, अल्लाह ताला हमको और आपको, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, इसको भूला नहीं कहते। अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया अपनी ज़िंदगी के बनाने का। हमें नहीं पता ये हमारे चाकन का इज्तिमा किस किस की ज़िंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता है। इज्तिमा तो बहुत होते रहेंगे, दुनिया भी बहुत बाकी है, क़यामत को भी बहुत लंबा वक्त बाकी है, लेकिन हम और आप जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आदमी मकान बनाने की तैयारी में होता है और उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ते उसको देख के हंसते हैं, क्या हो गया इसको, गाढ़े मिट्टी के मकान पर ये दीवाना हो रहा है। ग्रेनाइट लगेगा, यहाँ मार्बल लगेगा, यहाँ POP में काम होगा, बेडरूम ऐसा होगा, बाथरूम ऐसा होगा, पैसेज ऐसा होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, क्या हो गया इसको, 8 से 10 महीने लग जाएंगे इसका मकान तैयार होते होते, जबकि 6 महीने के बाद इसको हमको उठाना है। 15 शाबान को कंफर्मेशन लेटर इसका हमारे हाथों में आ चुका है। ये तो 4 महीने में इसको हम उठाने वाले, ये तो अपने घर में कदम भी नहीं रखेगा इससे पहले ये हमारे पास आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस है, आदमी निकाह की तैयारी में होता है, रिश्ते की बात चल चुकी होती है, उधर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इसको, अब तो इसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे कि भाई हमको तो अब हाईवे के लॉन्च के अंदर निकाह करना है। लाखों रुपए में लॉन्च उसने बुक किया। अब केटरर्स को ऑर्डर दिया कि भाई आलिशान खाने, लंच के अंदर, डिनर में, स्टार्टर में ये, और एक तरफ कॉफ़ी का काउंटर लगेगा कि भाई गर्मी का गर्म, ठंडा पीने वालों को ठंडा और गर्म पीने वालों को गर्म, एक तरफ पान का स्टॉल भी लगाएंगे हम निकाह के अंदर। अब वो उसकी तैयारी में लगा हुआ होता है और उधर उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, क्या हो गया इसको, छोकरी के चक्कर में, लड़की के नाच में पागल हो रही है। इसको पता है जिस लड़की से इसका निकाह होने वाला है, अरे इसके साथ ये रात तो क्या गुजारेगा, उस लड़की को छुएगा तो क्या, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है। 2 महीने 15 दिन के बाद इसकी शादी की डेट है और 1 महीने 10 दिन के बाद हमको इसको उठाना है। हमको तुमको क्या पता ये इज्तिमा किस किस की जिंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता है। इसके लिए अर्ज कर रहा हूँ, जान बचाने में फ़ायदा नहीं, जान झोंकने में फ़ायदा है। आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए, अल्लाह ने बात दिल में उतारी। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से 4 महीने अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत, अपनी आखिरत, अपनी कब्र की तैयारी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। हाँ मेरे बुजुर्गों, जिस तरह इस पूरे मजमे ने वक़ार और सुकून के साथ बैठ कर पूरी बात सुनी है, अल्लाह आपकी आमद को, आपके बैठने को, आपके सुनने को, आपके जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जब तक दुआ ना हो जाए, ऐलान ना सुन ले, हमारा कोई भी साथी उठकर जाने की फिजा ना बने। इज्तिमाई कुर्बानी 2023 अपने शहर में रहते हुए हमारे ज़रिए कुर्बानी करवाए। आपकी कुर्बानी होंगी और गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हिस्सा लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें।